सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं हाँ तुहाडा नाम भुलरजीत सिंह ते बुलेटिन दे विच गल करते हैं इस वेले दी सब तो अहम अते वड्डी गल दी। जी हाँ, असीं गल कर रहे हैं केंद्र दे विच किसानां दे नाल चल रही गलबात उपर। दिल्ली दे विच केंद्र अते किसानां दे विचाले बैठक जारी है। पिछले काफी समय तो यह बैठक चल रही है। खुद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ते पीयूष गोयल इस मीटिंग का हिस्सा ने ते वो भी इस मीटिंग में बैठे ने ते गलबात का दौर जारी है। पंजाब के किसान जथेबंदियों के नुमाइंदियों के नाल तुहानूं दस दी कि पंजाब बीजेपी के नेता भी इस बैठक में शामिल ने। सोम प्रकाश, सुरजीत कुमार जियाणी और हरजीत गरेवाल इस मीटिंग के विच मौजूद ने। मीटिंग में पंजाब सरकार के भी कई अधिकारी शामिल किए गए ने। तो बहुत ही विस्तार कह सकते हैं कि जिहड़ी मीटिंग है इस वेले पिछले काफ़ी लंबे समय तो किसानां अते केंद्रीय मंत्रियों के विचकार चल रही है, जिस दे विच पंजाब बीजेपी के जिहड़े आगू ने वो भी शामिल ने ते नाल ही पंजाब सरकार के भी कई अधिकारी इस मीटिंग के विच शामिल ने। दिल्ली के विज्ञान भवन के विच पिछले कुछ घंटिया तो जिहड़ी यह मीटिंग है सीधे तौर के उपर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर अते रेलवे मंत्री पीयूष गोयल इस मीटिंग के विच खास तौर के उपर शामिल ने, क्योंकि पिछली मुलाकात के विच किसानों की नाराजगी सामने आई सी। किसान अधिकारियों नाल मीटिंग छड्ड के वापस आ गए सी कि उन्होंने मंत्री के नाल गलबात करनी है, क्यों नहीं मंत्री उदों मीटिंग में हाजिर सी। तो इस बार जिहड़ा सद्दा आया वो मंत्रियों के वलों आया तो दिल्ली के विज्ञान भवन के विच बैठक चल रही है। खुद केंद्रीय मंत्री इस बैठक में शामिल ने और नाल ही पंजाब बीजेपी के नेता सोम प्रकाश, सुरजीत कुमार जियाणी और हरजीत गरेवाल जिहड़े पहला इस मीटिंग के आप कह सकते हैं कि मुੱਢ ने, क्योंकि 2-4 दिन पहला यही जाके जिहड़े केंद्रीय मंत्री ने पहला मुलाकात की थी। उस तो बाद इन्होंने समा लैके किसानों की अज यह जिहड़ी मीटिंग है वो चलाई। एक्सक्लूसिव तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं किसानों दियां विज्ञान भवन दियां एक्सक्लूसिव तस्वीरां ने। किसान लंच करते हुए देखे जा सकते हैं। खुद बीजेपी के जिहड़े आगू ने सुरजीत कुमार जियाणी की गल की जाए या फिर हरजीत गरेवाल की, वो भी किसानों के विच खड़े नजर आए ने। तो पिछले काफ़ी समय तो जिहड़ी यह मीटिंग चली है, खुद केंद्रीय मंत्री और ना केवल केंद्रीय मंत्री बल्कि पंजाब सरकार के भी कई अधिकारी दिल्ली इस मीटिंग के विच शमूलियत करने लई पहुंचे हुए सी। तां तस्वीरां देख सकते हो सुरजीत कुमार जियाणी ते नाल ही किसान जथेबंदियों के वक्-वक् नुमाइंदे साफ देखे जा सकते हैं, आपस के विच गलबात राबता कर रहे हैं। तो लंच टाइम दी तस्वीरां तुहानूं असीं टीवी स्क्रीन के उपर दिखा रहे हैं। तो दिल्ली के विच गलबात हुई है। गलबात की हुई है, थोड़ी देर बाद तस्वीर साफ होएगी। एक उम्मीद लैके केंद्र सरकार की गल करिए या फिर किसानों की गल करिए, जिहड़ा रेड़का चल रहा खेती कानून के उपर लैके तो की उस दे विच कोई आपसी सहमति बनेगी या फिर कोई होर तीसरा हल निकलेगा विचों, ये देखने वाला होगा। क्योंकि अज गलबात वड्डे पद्धर ते हो रही है। अज गलबात अधिकारियों नाल नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्रियों नाल हो रही है। सीधे तौर के उपर खेतीबाड़ी मंत्री और रेलवे मंत्री दो वड्डे विभाग ने, तो खेतीबाड़ी मंत्री जुड़े हुए हैं कानूनी बिलों के नाल। तो दूसरे पासे जिहड़ी पंजाब दे विच लगातार हवाला दिता जा रहा है कि आर्थिक मंदहाली फैल रही है, क्योंकि कोले की घाट है, व्यापार ठप हो रहा है, क्योंकि ना कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस बिल्कुल ठप्पिया होया है। खाद की गल की जाए क्योंकि कणक का सीजन है, कणक की बिजाई तकरीबन शुरू है, तो यूरिया की भी घाट है। तो कई तमाम वड्डे मुद्दे ने जिन्होंने लैके यह मुलाकात की जा रही है, क्योंकि किसानों ने रेलवे ट्रैक भी खाली कर दिते सी, पर केंद्र ने तर्क दिता कि रेलवे ट्रैक तो खाली हो गए ने, पर नाल रेलवे स्टेशनों पर धरने जारी ने। तो सुरक्षा का हवाला दिता गया। तो कई अजिहियां कड़ियां ने जिथे पेच फसदा नजर आ रहा है, पर नाल ही एक उम्मीद है कि किते ना किते कोई हल जरूर निकलेगा, क्योंकि सूबे के सरपक्षी विकास की गल है, सूबे दे विच आर्थिक मंदहाली नूं दूर करने की गल है। तो किसानों ने ही भरोसा दवाया सी कि वह पंजाब के हितों के लिए जा रहे हैं मुलाकात करन। तो देखना होगा जे इहदे विच कि जिहड़ी अज दी मीटिंग है सीधी केंद्रीय मंत्रियों नाल मीटिंग है, तो की वह रंग लियावेगी, की कोई हल निकलेगा या फिर जिहड़ा रेड़का वो पहलां दी तरह उस तरीके दे नाल बरकरार रहेगा। थोड़े समय बाद ये तस्वीर पूरे तरीके दे नाल साफ हो जाएगी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 के उपर। तो लंच टाइम दियां ये तस्वीरां ने। तो लंबे समय तो मीटिंग चल रही सी। गलबात करदे मेरे सहयोगी लगातार सवेर तो बने हुए ने ग्राउंड जीरो तो पंकज कपाही दिल्ली तो सीधा चलते हैं। पंकज, विज्ञान भवन के मुलाकात हुई सी, जिहड़े पहलां विचकार अधिकारी सी हुण शायद परे कर खुद मंत्री अज मुलाकात कर रहे हैं किसानों के नाल। की सकारात्मक लग रही है किस हद तक ये मीटिंग? बिल्कुल, जो तस्वीरां अंदरों निकल के सामने आ रही हैं, खेतीबाड़ी मंत्री इस वेले लंच जिहड़ा वै वो कर रहे हैं किसानों के नाल और बड़ी एक
ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੈਂਪਲੇਟ ਵੰਡੇ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਵਾਅਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013-14 ਦੇ ਵਿੱਚ 1310 ਰੁਪਏ ਐਮਐਸਪੀ ਸੀ, 43% ਵੱਧ ਕੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 1868 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੈਂਫਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਡੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ 5 ਸਾਲ 50% ਵਾਧਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡੇਢਾ ਰੇਟ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ 2022 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੀ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਲੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਖਰ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਣੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਟਰੈਕ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਖਾਲੀ ਕਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਓ। ਪੈਸੰਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੈਸੰਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਪੈਸੰਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੋਜੀਟਿਵ ਕਰੂਗੀ
ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਗੇੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੇ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਗੁੱਡਸ ਟ੍ਰੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਆ ਖਾਦ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਪਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦ੍ਰਿੜ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਤਲਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲਰ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਪੁੱਲਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਸਕਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੇੜਕਾ ਹਲੇ ਵੀ ਪੰਕਜ ਉਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੇਗਾ? किसानों की भी शंकाएं हैं, उनको दूर करने की पूरा प्रयत्न करेंगे और उम्मीद है कि जल्द से जल्द किसान फिर से अपने दिनचर्या पे आए, अगली फसल को बोने में लग जाए और आज ही से धनतेरस, छोटी दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, इन सभी त्योहारों को बहुत ही हर्ष से, बहुत ही उल्लास के साथ पंजाब में भी मनाएं। जैसे देश भर के किसानों ने स्वागत किया है इन कानूनों का, इस बदलाव का, मुझे विश्वास है कि पंजाब के किसान भी इस बात को समझकर इसका स्वागत करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। कुछ लोगों ने शायद बहकाने की कोशिश की हो और हमारा प्रयत्न रहेगा कि सही जानकारी किसान तक पहुंचे, जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है वो किसान तक पहुंचे। और मुझे विश्वास है कि पंजाब के किसान हमारे इतने देशभक्त हैं, इतने अच्छे समझ रखते हैं कि अपने खेती की, किसान के काम की, कि अवश्य वो भारत सरकार ने उठाए हुए कदमों का स्वागत करें। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਅਯੋਧਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਖਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਰਾਮ ਕੀ ਪੈੜੀ ਉੱਤੇ 5,51,000 ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੈੜੀ ਦੇ 24 ਘਾਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਗਮਗ ਰਾਮ ਦੀ ਨਗਰੀ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਕੀ ਪੈੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 5,51,000 ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਉਹ ਜਗਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰੰਪਰਿਕ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਯੋਧਿਆ ਨਗਰੀ।
दीपोत्सव की तैयारियां तेजी के साथ शुरू हो गई हैं। यहाँ पर इस बार कोविड-19 को देखते हुए तमाम तरीके के एहतियात बरते जा रहे हैं। लोगों को 2 गज दूरी बनाने को कहा जा रहा है, तो साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं ये नगर निगम के लोग हैं और इन लोगों ने पूरी राम की पड़ी, राम कथा पार्क, जहाँ जहाँ पर भी भीड़ है, जहाँ जहाँ पर लोग वॉलंटियर्स हैं, वहाँ पर सैनिटाइजर का काम कर रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए लोग हैं, मैं बात करता हूँ। भैया यहाँ आइए, किस तरीके की तैयारियाँ हैं दीपोत्सव को लेकर, आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? जी सर, हम लोग सैनिटाइजर कर रहे हैं, सुबह से लगे हैं हम लोग सर, और यहाँ 12 घंटे तक की हमारी ड्यूटी है सर, जिसमें हम लोगों से सैनिटाइजर कराया जा रहा है। और लमसम काफ़ी कर्मचारियाँ हमारे लगे हैं। राम कथा पार्क हो गया, कथा स्थल हो गया, राम की पैड़ी हो गई, संपूर्ण नगर ही है राम की, जिसमें कर्मचारी हमारे लगे हैं लमसम 25 से 30 कर्मचारी हमारे सुबह से शाम तक। नाइट के शिफ्ट कर्मचारी अलग हैं हमारे, वो भी लगते हैं। तो ये नगर निगम के कर्मचारी थे आप लोग, चूंकि राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है और अब इस बार आप लोग भी धर्मार्थ का काम कर रहे हैं। कोविड-19 को देखते हुए जिस तरीके की तैयारियां हैं, कैसे कहाँ कहाँ सैनिटाइज किया, सुबह से कहाँ कहाँ गए आप? रामपेड़ी गए और यहाँ पर हैं, उसके बाद राम कथा पार्क गए हैं और उसके बाद राम जन्मभूमि में कुछ लोग हैं, ऐसे ऐसे सब लोग हैं। किस तरीके से सैनिटाइज कर रहे हैं? जैसे जो ज़मीन पर है, जो सामान रखा है, कहाँ कहाँ सैनिटाइजर का काम हो रहा है? जहाँ सामान रखा वहाँ पर ऊपर करा जा रहा है, और जहाँ सामान नहीं वहाँ पर ज़मीन तो सैनिटाइजर हो रहा है, और जहाँ बेंच लगी हुई कुर्सियाँ वहाँ पर कुर्सियाँ पे सैनिटाइजर हो रहा है। और दादा, चूँकि राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, तमाम यहाँ पर आयोजन है, आप लोग भी सुबह से मेहनत ही कर रहे हैं, तो कैसी तैयारियाँ हैं, कितना उत्साह है? कोविड को लेकर आप लोगों ने क्या प्रिकॉशन बरते हैं? अरे अब हम बता दें। देखिए, आपने देखा कि यहाँ पर सैनिटाइजर का काम हो रहा है, तमाम नगर निगम की टीम यहाँ पर लगी हुई है। 20 से ज़्यादा जो लोग हैं यहाँ पर, जो केवल अकेले राम की पैड़ी पर सैनिटाइज का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही राम जन्मभूमि के परिसर के अंदर और फिर रामकथा पार्क की सब जगहों पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। और नगर निगम इस पूरे काम को, इस पूरे दीपोत्सव को कोविड मुक्त बनाए रखने के लिए तमाम तरीके के प्रयास कर रहा है। कल देखा गया था, सड़कों को धुला गया था। यहाँ पर आसपास जो लोग आ जा रहे हैं उनको कोविड को लेकर अलर्ट किया जा रहा है, और अब एक बार फिर पूरी राम की पैड़ी को सैनिटाइज किया जा रहा है। यह काम 14 जो नवंबर है दीपोत्सव के दिन और उसके अगले दिन भी यहाँ पर किया जाएगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਵ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੁਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ 7:39 ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ तमाम सरकार के सारे मंत्री भी शामिल होंगे। तो दिल्ली सरकार की यह दिवाली पूजा सारे मुख्य चैनलों उत्ते लाइव विखाई जाएगी। तो वातावरण वेखते हुए खास तौर के उपर दिल्ली सरकार इस बार ग्रीन दिवाली मना रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन दे विच इन्ना ही, पर खबरां जारी ने, तुसीं बने रहो साडे नाल।